it's Rajini. Welcome to Medication TV. CBSE schools in India has declared a system of assessment for board exams in the country in the light of the pandemic situation. It is important for all schools and students to become familiar with the scheme. Asia Pacific Forum on the Progress Update of the National Commission on the Futures of Education. This open forum, organized by the Comparative Education Society of Asia and UNESCO Bangkok, aims to solicit feedback from the Asia Pacific region on the Progress Update Report on the Futures of Education initiative. The document presents a provisional outline of the upcoming global report of the International Commission on the Futures of Education. The inputs gathered during the forum will feed into this report to be launched at the UNESCO General Conference in November 2021. UNESCO's Futures of Education initiative aims to rethink education and shape the future. The initiative is catalyzing a global debate on how knowledge, education, and learning need to be reimagined in the world of increasing complexity, uncertainty, and precarity. The MEF is a part of this process with the UNESCO and will make available the global report as and when it is released. What kinds of futures do we want to shape? Accelerated climate change, artificial intelligence and biotechnology, increasing exclusion and fragmentation. Our world is becoming more complex and uncertain with many disruptive challenges. Knowledge and learning are humanity's greatest renewable resources for responding to challenges and inventing alternatives. Yet, education doesn't only respond to a changing world. Education transforms the world. But to create the futures we want, we must rethink education. UNESCO has launched a global initiative to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet. We are looking at 2050 and beyond, and we want to partner with you to discuss, debate, and re-envision the ways education enables us to become what we want to become. For ourselves, for each other, thinking together so we can act together. Join the conversation and let's make the futures we want. I am happy to announce that UNESCO has put out a project called Towards a Global Declaration on Connectivity for Education with three main principles. First principle is center the most marginalized. Second principle deals with expand investment in free and high quality digital education content. The third principle throws the light on the digital transformation of education requires pedagogical transformation.
the Medication TV presents a video on this. Please make the TV as your education companion. I am excited to bring to you a rare breaking news. You should be surprised to hear it. A National Blind Women's Football Tournament, I repeat, a National Blind Women Football Tournament is commencing in Montfort School in Chennai. That is today, 26th October, and it's going to last for 4 days. This is the first time event in the country. Simultaneously, the Blind Men Tournament is also taking place. The Mountfortian Education Commission has been involved in the education of the blind for the last 300 years in many countries of the world. In India, the famous St. Louis Institute for the Blind in Chennai has been functioning for the last 70 years. Today, they are happy to sponsor this national event with all its powerful messages. இந்திய பார்வையற்றோர் கால்பந்து ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னை மவுண்ட்ஃபோர்ட் பள்ளியில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் வருகின்ற 26ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் நடைபெற இருக்கிறது. 16 ஆண்கள் அணி மற்றும் 6 பெண்கள் அணி இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்கின்றன. ரொம்ப மோட்டிவேஷன் கூட வேணும் நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கு. அதுக்காக நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. ஸோ நமஸ்காரம். ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் ஒரு ஃபிட் மைண்ட் வந்து ஃபிட் பாடி வந்து ஃபிட் மைண்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஃபார் ஸ்பெஷலி த விஷுவலி இம்பேர்ட் இட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் வி டோன்ட் ஹேவ் டூ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை. So இது வந்து the fantastic opportunity for the young girls. Isn't it, girls? Are you all excited about it? Yeah, yes. We call them Pulingos, they will respond. Pulingos. And if you look at them, ரொம்ப motivated, ரொம்ப energetic இருக்காரு. So I think it's important for the fitness for the girls as well as for the boys who are visually impaired because opportunities ரொம்ப கம்மி. So I would like to thank Sebastian for getting it together. தமிழ்நாட்டில் பார்வையற்றோர் மத்தியில் கால்பந்தை ஊக்குவிப்பதற்காக தமிழ்நாடு பார்வையற்றோர் கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பெற்றுள்ளது. சென்னை மவுண்டில் அமைந்திருக்கக்கூடிய மான்ஃபோர்ட் பள்ளியில் கடந்த 10/9/2021 முதல் 12/9/2021 வரை ஆண் மற்றும் பெண் வீரர்களுக்கான முதல் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. பயிற்சிக்காக இந்த முகாமில் 28 பெண்கள் மற்றும் 40 ஆண் வீரர்கள் பயிற்சி பெற்றனர். பார்வை குறைபாடுடைய இடையே உடல் செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக கால்பந்தை ஒரு ஊடகமாக பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தினை ஏற்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு பார்வையற்றோர் கால்பந்து சங்கம் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் எல்லா பிளைண்ட் ஸ்கூல்ல எடுத்துன்னு போகணும். இப்போ வந்திருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து அடல்ட் பிளேயர்ஸ். இவங்க வந்து யாருமே இதுக்கு முன்னாடி வந்து பால் தொட்டதே இல்லை. இவங்க எங்கிட்ட ட்ரைனிங் வரும்போது அவங்க சில பேருக்கு ஓட கூட தெரியாது. ஏன்னா இவங்க வந்து பண்ற ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளைண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சீட்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் இட் இஸ் நான் இன்வேசிவ் ஸ்போர்ட்ஸ். இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து ஒரு இன்வேஷன் கேம் என்றது ஆகும். பிசிக்கல் லிட்ரஸி வி கால் இட் இன்வேஷன் கேம். இந்த பக்கத்துல அது ஒரு நாள் பக்கம் தாண்டி போயிட்டு அவங்க அடிச்சு பால் எடுத்துட்டு போய் அவங்க கோல்ல போடுறது. இதுல கான்டாக்ட் நிறைய இருக்கும், அடியும் படும். அந்த பசங்க வந்து இப்போ அதுக்கு தயாராயிட்டாங்க, தைரியமா ஆடுறாங்க. ஒரு வருஷமா நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பசங்களுக்கு. எஸ்பெஷலி நம்ம கேர்ள்ஸுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து இட் ஹஸ் பீன் ஒரு குவாண்டம் டெவலப்மெண்ட் நான் சொல்வேன். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது 2020 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் வி ஆர் சீரியஸ் கண்டெண்டர்ஸ் ஃபார் த டைட்டில். கேர்ள்ஸ் ஆர் பீங் ப்ரிப்பேர்ட் ஸோ ஸ்ட்ராங்லி அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். 5 நாள் கண்டினியூஸ் கேம்ப் நடக்க போகுது. 22nd இருந்து 26th வரைக்கும். டோர்னமெண்ட் 27th ஆரம்பிக்குது. அடுத்த 5 நாள் ஒரு 10-15 செஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்க ரெடி பண்ணி ஒரு சாம்பியன்ஷிப் கண்டெண்டர்ஸா ஆக்குறது. So whatever the result, I don't care, but I want them to be contenders for the championship, and they are definitely going to do very well. Boys, it is the 5th nationals, and for the women, it is the 1st. Blind football வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா at the Paralympic level பாத்தீங்கன்னாக்கா it is one of the highest watched sports in terms of spectators. இந்த நடந்த டோக்கியோ 2020 வந்து Brazil again as usual world champions in all forms of football and also in blind football undefeated for the last 5 years.
So there is a new record for undefeated champions. தமிழ்நாடு பார்வையற்றோர் கால்பந்து சங்கத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வின் பொழுது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பயிற்சியாளர் திரு செபஸ்டியன் அவர்கள் ஆண்களுக்கான 5வது தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளும் பெண்களுக்கான 1வது தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளும் எதிர்வருகின்ற 26ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை மான்ஃபோர்ட் பள்ளியில் நடைபெற இருப்பதாகவும் இந்த தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 16 ஆண்கள் அணி மற்றும் 6 பெண்கள் அணி கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். உலகளாவிய விளையாட்டு நியதிகளை பயன்படுத்தி கண் பார்வையற்றோருக்கான இந்த விளையாட்டினை தமிழ்நாட்டிலும் ஊக்குவிப்பதற்காக முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். அவருடைய சார்பாகவும் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த பிளைண்ட் வந்து மான்ஃபோர்ட் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன்லேயே ஒரு இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற ஒரு இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷனல் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ எங்கள் அடையாறில் எங்களுக்கு மான்ஃபோர்டுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் பார்வையற்றோருக்கும் காது கேட்காதவங்க, கண்ணு தெரியாதவங்க, வாய் பேசாதவங்க அவங்களுக்காண்டி ஒரு ஸ்கூல் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால மான்ஃபோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த பிளைண்டு இது பார்வையற்றோருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. எங்களுடைய சர்வீஸை நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இந்தியாவிலே நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் பார்வையற்றோருக்காண்டி. அதனால இங்கே சென்னையில் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல மிஸ்டர் செபாஸ்டியன் ஹெட் ஆஃப் ஆபரேஷனாக இருக்காரு. அவருடைய இனிஷியேட்டிவ்ல இந்த பிளைண்ட் ஃபுட்பால் கோச்சிங் ட்ரைனிங் ப்ளஸ் அவங்களுடைய மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் ஹெல்ப்பாக இருக்கோம். எங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மாதிரி பார்வையற்றோருக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து அவங்களுடைய ஒரு ஹோம் கிரவுண்டாகவே வச்சுருக்கோம். மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் வந்து பிளைண்டுக்கு வந்து ஒரு ஹோம் கிரவுண்ட். அதனால நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். எங்களால் முடிஞ்ச அளவு ஒரு உதவி பார்வையற்றோருக்கு. ஏன்னா நாங்களும் நிறையா சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய இடத்துல. இந்த டயத்தில் மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலில் வந்து மிஸ்டர் செபாஸ்டியன் அவருடைய இனிஷியேட்டிவ்னால அவருடைய கூட்டுதல்னால இந்த நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. இதனாலேயே மற்ற நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க, உள்ள மற்ற நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. அவங்களாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு பார்வையற்றோர் இவ்வளவு நல்லா விளையாடுறாங்களே அப்படின்ட்டு. ஒரு நார்மல் ஸ்கூல்ல ஒரு பார்வையற்றோர் வந்து இவ்வளவு அழகா விளையாடுறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதனால நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். இன்னமும் நிறைய இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையற்றோருக்கு காது கேளாத உணவுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் நிறைய சர்வீஸ் பண்றது ரொம்ப விருப்பப்படுறோம் எங்களால் முடிஞ்சோம். அதனால இந்த மீடியா டீம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி. இதை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மீனா இஸ்லாம் அவங்களுக்கும் எங்களுக்கு என்னுடைய ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்திருக்கக்கூடிய மான்ஃபோர்ட் பள்ளியின் துணை முதல்வர் திரு செபாஸ்டியன் அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்பொழுது இந்திய கண் பார்வையற்றோருக்கான தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை முன்னெடுப்பதில் மான்ஃபோர்ட் பள்ளி பெருமிதம் அடைவதாகவும் இந்த போட்டி நிகழக்கூடிய 4 நாட்களும் இந்த போட்டிக்கு தேவையான அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் மான்ஃபோர்ட் பள்ளி ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே பல்வேறு சமூக பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி இருக்கக்கூடிய மான்ஃபோர்ட் பள்ளி இந்த பணியிலும் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் தமிழ்நாட்டில் சிறந்த திறனுடைய பார்வையற்ற விளையாட்டு வீரர்களை வளர்த்தெடுப்பதில் தாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தின் காரணமாகவே இந்த நிகழ்விற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார். இந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை மிக சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான நிதி ஆதாரத்தை திரட்டுவதற்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் மற்றும் பிராண்டிங் முறைகளில் நிதி திரட்டலுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். தேசிய அளவிலான கண் பார்வையற்றோருக்கான கால்பந்து விளையாட்டு போட்டிக்கான தேசிய சாம்பியன்ஷிப் தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக நடைபெற இருப்பது விளையாட்டு பிரியர்களின் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.